બનાસકાંઠામાં ચેપગ્રસ્ત ભેંસને હાથથી ચારપૂળો નાખતા યુવકને થયો હડકવો। યુવકને હડકવા થતાં તેનું મોત નીપજ્યું છે। છેલ્લા 5 માસથી ભેંસના મોઢાની લાળ યુવકના શરીરમાં પ્રવેશતા યુવકને પણ હડકવો થયો હતો। 3 દિવસની સારવાર બાદ આ યુવકનું મોત થતાં ગામમાં અરેરાટી ફેલાઈ છે। तो सुरेन्द्रनगरना यूरिया खातरनी गैरकायदे हेराफेरी झड़पाई है। देवड़िया गामना गोडाउनमांथी हेराफेरी झड़पाई है। खातरनी 597 बेग एसओजीए जप्त करी है। पोलीसे कुल 19.80 लाखनो मुद्दामाल पण जप्त कर्यो छे। पोलीसे कुल 9 आरोपीओनी धरपकड़ करी है। यूरिया खातरनो कमर्शियल थैलीमां भरीने हेराफेरी करता हता। तो पोलीसे कुल 9 जेटला आरोपीओनी धरपकड़ करी है। कमर्शियल थैली में भरीने हेराफेरी करवामां आवती हती, जे समग्र तपास दरमियान बहार आव्युं। अरवली में फरी एकवार नशानो कारोबार झड़पायो छे। 278 किलो पोष डोडानो जत्थो झड़पायो छे। मालपुरना मसादरा गामेथी जत्थो जप्त करवामां आव्यो छे। कार सहित कुल 28 लाखनो मुद्दामाल कब्जे करवामां आव्यो छे। नार्कोटिक्स एक्ट अन्वये पोलीसे कार्यवाही हाथ धरी छे। तो जयपुर अजमेर हाईवे पर भयंकर सिलिंडर ब्लास्टनी घटना बनी है। जयपुर अजमेर हाईवे पर सावरदा खाते एक ट्रेलरे खोटो वळांक लीधो અને एलपीजी सिलिंडर भरेला ट्रक साथे અથડાઈ ગયો, જેના કારણે ટ્રકમાં આગ લાગી ગઈ। ત્યારબાદ એક પછી સિલિન્ડર બ્લાસ્ટ થયા, જેના અવાજો 10 કિલોમીટર સુધી સંભળાયા। આગમાં નજીકમાં પાર્ક કરેલા 5 વાહનો બળીને ખાખ થઈ ગયા છે। હાઈવેની બંને બાજુ 1 किलोमीटर सुधी ट्राफिक बंद थई गयो हतो। घटनानी जाण थतां ज एम्ब्युलन्स, फायर ब्रिगेड अने बचाव टीमों पहोंची गई। आ साथे ज नायब मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा पण घटना स्थळे पहोंची गया। जो कि घटनामां कोई जानहानीना अहेवाल नथी। हाल आग संपूर्णपणे काबूमां आवी गई छे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्माए कमिश्नरने निर्देश आप्यो के तेओ संभवित घायलोने जयपुर लई जवा माटे फायर एंजीन अने एम्ब्युलन्स माटे ग्रीन कोरिडोर तैयार करे। जूनागढ़ना केशोदमां चालू बाइक में आग लागता अफरातफरीनो माहौल सर्जायो। राज सिनेमा रोड पासे चालू बाइक में आग लागता युवक नीचे उतरी गयो। युवक बाइक परथी उतरी जता मोटी दुर्घटना टळी। स्थानिकोए पाणीनो मारो चलावीने आग पर काबू मेळव्यो। आग लागवानुं कारण हजू अकबंध छे। तो स्थानिकोए આગને કાબૂમાં લીધી હતી। 2 अलग अलग દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે। એક તરફ જૂનાગઢમાં કઈ રીતે આગની સમગ્ર ઘટના છે જે બનવા પામી, અને બીજી તરફ આગ પર કાબૂ મેળવવામાં આવ્યો છે। કેશોદમાં ચાલુ બાઇકમાં આગ લાગી હતી। અમદાવાદમાં બેફામ કાર ચાલકે સર્જ્યો અકસ્માત। દુધેશ્વર વિસ્તારમાં બીઆરટીએસ બસ સ્ટેશન પાસેની આ સમગ્ર ઘટના છે। અકસ્માતમાં 4 થી 5 લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા છે। કાર ચાલક दारूना नशामां होवानी आशंका छे। इजाग्रस्तोने सारवार अर्थे होस्पिटले खसेड़ाया छे। उत्तर प्रदेशना फतेहपुरमां गमकवार अकस्मातनी घटना बनी छे। तेज गतिनो कहर जोवा मळ्यो छे। बेकाबू स्कॉर्पियो तळावमां पड़ी गई। अकस्मातमां 4 लोकोना मौत थया अने 5 लोको घायल थया छे। पोलीसे बधाने बचावी लीधा अने बहार काढ्या। पोलीसे मृतदेहोने पोस्टमोर्टम माटे मोकली आप्या। घायलोने नजीकना पीएचसी में दाखल करवामां आव्या। कारमां सवार लोको कानपुरथी प्रयागराज जई रह्या हता। ड्राइवरने झोंको आववाना कारणे अकस्मात थयो होवानी शंका छे। आ घटना कल्याणपुर पोलीस स्टेशनना बरौरी नजीक बनी हती। तो हिमाचल प्रदेशना बिलासपुर जिल्लाना बारथीमां भयानक बस अकस्मात थयो। पहाड़ तूटी पड़ता तेनी नीचे बस दबाई गई हती। बस में सवार मुसाफरो काटमाळमां दटाई गया हता। केटलाक लोकोने बहार काढवामां आव्या। जाण थतां ज तंत्र पण घटना स्थळे दौड़ी आव्युं अने तात्कालिक रेस्क्यू कामगीरी हाथ धरी हती। दुर्घटनामां कुल 15 लोकोना मौत थया छे, जेमां 9 पुरुष, 4 महिलाओ अने 2 बाळको शामिल छे। हिमाचल प्रदेशना नायब मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्रीए होस्पिટલમાં પહોંચી પરિવારજનો સાથે મુલાકાત કરી હતી। સુરતમાં મિત્રએ જ કરી મિત્રની હત્યા। અલ્પેશ ચૌહાણ નામના વ્યક્તિની હત્યા કરી નાખી।
સુરતસિંહ લોટલ સહિત 2 સગીરની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. અમરોલી બ્રિજ નજીક આંતરીને હત્યાને અંજામ આપવામાં આવ્યો છે. આરોપી સૂરજ 5 ગુનાનો આરોપી જૂની અદાવતમાં હત્યાને અંજામ આપ્યો હોવાનો પણ ખુલાસો થયો છે. તો હત્યા કરનાર 3 શખ્સોની અટકાયત સામાન્ય બાબતે હત્યા કરી દીધી હોવાનું હાલ સામે આવી રહ્યું છે. મિત્રે જ મિત્રની હત્યા કરી દીધી હતી. આ સમગ્ર મામલે પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. 3 लड़के जो आरोपी हैं उसमें से 2 चाइल्ड इन लॉ हैं और एक जो मेजर लड़का है उसका नाम है सूरज सिंह महेंद्र सिंह रोटेला, जिसकी उम्र 22 वर्ष है और वो हीरा मजदूरी का काम करता है और वो निर्मल नगर अमरोली 4 रास्ता के पास का रहने वाला है और उसके ऊपर पास्ट हिस्ट्री क्रिमिनल हिस्ट्री भी है. અરવલ્લીના ધનસુરા ગામમાં એક લૂંટકાંડમાં 6 આરોપીઓ ઝડપાયા છે. નવરાત્રીના સમયે વડા ગામમાં આવેલા ફાર્મ હાઉસમાં લૂંટ થઈ હતી, જેમાં 3 લાખની નાણાંની ચોરી થઈ હતી. જિલ્લા એલસીબી પોલીસે ઝડપેલ તમામ લૂંટારુઓ ધનસુરા નગરના રહેવાસી હોવાનું ખુલ્યું છે. પોલીસે સમગ્ર ઘટના સ્થળે રિકન્સ્ટ્રક્શન કરીને આરોપીઓનું સરઘસ કાઢી કડક કાર્યવાહી કરી છે. તો વડગામમાં આરોપીઓનું સરઘસ કાઢવામાં આવ્યું. ધનસુરાના વડાગામમાં લૂંટની ઘટના બની હતી, જે બાદ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ટોટલ 6 આરોપીઓ છે. આ 6 આરોપીઓએ લૂંટ કર્યા પછી એમના જ ગામમાં લૂંટ કરી અને લૂંટ કર્યા પછી લૂંટનો જે પણ કપડાં એણે મોઢામાં બાંધવામાં યુઝ કરેલા એને સળગાવી નાખી અને લૂંટનો ભાગ પાડી 50,000 રૂપિયા વહેંચી અને પછી પોતપોતાના કામ ધંધે નીકળી ગયા હતા. અમદાવાદના કુબેરનગર વિસ્તારમાં યુવકે જન્મદિવસે ઉજવણીમાં બીભત્સ ડાન્સ કર્યો હોવાનો વિડીયો વાયરલ થયો હતો, જે મામલે પોલીસે ગુનો નોંધીને આરોપીની ધરપકડ કરી છે. જોકે પોલીસ પૂછપરછમાં સામે આવ્યું છે કે યુવકે જેની સાથે બીભત્સ ડાન્સ કર્યો હતો તે યુવતીઓ નહીં પરંતુ કિન્નર હતા. મુકેશની પાર્ટીમાં તેના એક પરિચિત કિન્નરના કહેવાથી ગુજરાત બહારથી કેટલાક કિન્નર અહીં આવ્યા હતા અને આ દરમિયાન મુકેશે તેમની સાથે ડાન્સ કર્યો હતો. પોલીસે આ સમગ્ર મામલે મુકેશ મકવાણા અને કિન્નર વિરુદ્ધમાં ગુનો દાખલ કરીને વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર મુકેશ મકવાણા નામના વ્યક્તિના આઈડી ઉપરથી એક વિડીયો વાયરલ થયેલ હતો. વિડીયો સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના કુબેરનગર વિસ્તારનો હતો, જે વિડીયોમાં અમુક લોકો ડાન્સ કરતા જોવા મળેલ, જેમાં એક પુરુષ તથા એક મહિલા જાહેરમાં બીભત્સ ડાન્સ કરતા હતા, જે વિડીયોમાં દેખાતું હતું. જેના આધારે સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં બંને આરોપી એક મુકેશ મકવાણા તથા એક કિન્નર સાહિબા અંસારી તેમના વિરુદ્ધ બીએનએસની કલમ 296 તથા આઈટી એક્ટ મુજબ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે. ભાવનગર શહેરમાં 1 કરોડથી વધુના સાયબર ફ્રોડના કેસમાં પોલીસે વધુ એક આરોપીની ધરપકડ કરી છે. આરોપી અમદાવાદનો હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ ગુનામાં ફરિયાદી પાસેથી કુલ 1 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી આચરવામાં આવી હતી. આરોપીઓએ ટેલિગ્રામ અને વોટ્સએપ દ્વારા તેમનો સંપર્ક કર્યો હતો. બિટકોઇનમાં રોકાણથી વધુ નફાની લાલચ આપીને પૈસા પડાવ્યા હતા. સાયબર સેલે આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરી 1 દિવસના રિમાન્ડ મેળવીને વધુ પૂછપરછ હાથ ધરી છે. અત્યાર સુધીમાં પોલીસે 2 આરોપીઓને ઝડપી લીધા છે, જ્યારે અન્ય આરોપીઓની શોધખોળ માટે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.